हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। +3 संस्कृत रो 6 सेमिस्टर रो जो कोर्स 14 पेपर रे जो तुमर वास्तुशास्त्र और ज्योतिष अच्छी से मध्य आज आम वास्तुशास्त्र को आलोचना करवा। वास्तुशास्त्र जो वास्तु रत्नाकर भूपरिग्रह प्रकरण अच्छी से भूपरिग्रह प्रकरण को आम शब्द सह अध्ययन करवा। तो आम जिते वास्तु बोली सब शुणु कि वास्तु को अध्ययन करूँ तो सेतेबेले आम मन प्रश्न उठी जे वास्तु कौन, वास्तु नाम किम। तो वास्तु पदटी बस बास करवा धातुरे उणादि तुन प्रत्यय जोगरे बसती अर्थरे सृष्टि। एक व्यापक अर्थरे यह केवल बासगृह को ही बुझाई नहीं बरम जेकोसी वस्तु को आम कटी घसी जदि कौन मार्जित करा जाए एक निर्दिष्ट प्रारूप दि जाए ताहा ही वास्तु अटे। समरांगण सूत्रधार बोली गोटे वास्तु ग्रंथ अच्छी। तो से समरांगण सूत्रधार ग्रंथ अनुसार बसु शब्दरू वास्तुर उत्पत्ति होइछि। बसु अर्थात धरणी और संपत्ति। बसुर अर्थ होइछि धरणी अर्थात पृथ्वी। प्रकृति रे बसु बा धरा बा पृथ्वी ही मूल वास्तु अटे एवं यही पृथ्वी जहाँ जहाँ सब धारण करिथाए से सब को वास्तु पदवाच्य अटंती। यदि आम मूल देखा ताले वास्तुर अर्थ होछि पृथ्वी और से पृथ्वी जहाँ सब को धारण करिथाए और पृथ्वी उपरे जहाँ सब वस्तु अच्छी से सब वास्तु पदवाच्य अटंती। पृथ्वी उपलब्ध जेकोसी वस्तुरु जहाँ किछि उत्पन्न हुए से समस्त वास्तु अटे। पृथ्वी उत्पत्ति होता जेकोसी वस्तुरु जेकोसी वस्तु उत्पत्ति होता है से सबू वास्तु पदवाच्य अटे। यथा भूरेव मुख्य वास्तु स्यात् तत्र जातानि जानिहि प्रसादादीनि वस्तुनि वस्तुत्वात् वस्तु संश्रयात्। अर्थात भूमि ही मुख्य वस्तु एवं तदुपरि जात से भूमि अर्थात पृथ्वी जात होतुवा निर्मित होतुवा प्रसाद इत्यादि विभिन्न वस्तुर समाहार वास्तु अटंती। है यहाँ थिला वास्तु शब्दर कौन आम क्या वास्तु कहू से विषय। तो समरांगण सूत्रधार वास्तु ग्रंथ अनुसार तो वास्तुर केमिति उत्पत्ति होइतिला है। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रथमे कौन कले विश्व ब्रह्मांड निर्माण करने निर्माण होगा संसार निर्माणार्थे ए संसार प्रथमे ब्रह्मा कौन कले ना विश्व ब्रह्मांड निर्माण कलापर संसार निर्माण पाई महाराज पृथ्वी को दायित्व अर्पण कले। क्या अर्पण कले ना महाराज पृथु को। किंतु पृथु जड़े राजा थिले। पृथु जड़े राजा होइथारु से स्थपति बा आर्किटेक्चर केमिति हे परिबे किपरि हे शंका हुए। यार समाधान निमंते से ब्रह्मांक निकटरे उपस्थित थिबा बेले पृथ्वी मध्य तांको समस्या सह ब्रह्मांक निकटरे उपस्थित हेले। जेते बेले ब्रह्मा कौन करे संसार निर्माण कला विश्व ब्रह्मांड निर्माण कर सारा पर संसार निर्माण कर दायित्व महाराजा पृथ्वी को देले। तो महाराजा पृथु जड़े राजा से केमिति संसार निर्माण करेंगे तार समाधान पाई से ब्रह्मांक निकट को पहुँचले। ठीक से समय पृथ्वी मध्य समस्या नहीं माता पृथ्वी ब्रह्मांक निकटरे उपस्थित होते। उभयंकर समस्यार समाधान निमंते ब्रह्मा कौन कले विश्वकर्मा को आह्वान करी तांको ही संसार निर्माण कार्य समर्पण करदेले। यापर जो विश्वकर्मा थिले से विश्वकर्मा को डाकिकी ब्रह्मा ए संसार निर्माण कार्यटा तांको अर्पण कर देथिले। ए पर्यंत विश्वकर्मा केवल देवालय निर्माण कार्य करी आसुथिले। तो विश्वकर्मा कौन थिले ये देवशिल्पी। तो देवता मानकर जो आलय बा गृह निर्माण ये केवल करुथिले। एवं ब्रह्मांकर निर्देश से जितेबाला ब्रह्मा तांको निर्देश देले जे संसार निर्माण कर तापर सी मनुष्यालय निर्माण रे मनोयोगी हेले। से प्रथमे केवल देवता मानक प्रसाद निर्माण करुथिले किंतु ब्रह्मांक निर्देश क्रमे सी किए ना विश्वकर्मा मनुष्य मानक पई जो आलय बा गृह निर्माण करबा पई से आरंभ कले। अतएव यार प्राक प्रस्तुति स्वरूप से प्रथमे वास्तुशास्त्र सिद्धांत रचना करथिले। तो जेते बेले विश्वकर्मा को दायित्व मिलला
ଯେ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସଂସାରର ନିର୍ମାଣ କେମିତି କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା ତାର ପାରୂପ ନିର୍ମାଣ କଲେ ହେଲା। ସେ ବାସ୍ତୁର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କର ଗଣିତରେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଅଟେ ତାହାର କୋଉ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା କଥା ନା ଗଣିତରେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁକର୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁମାନେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତଥା ମୟ ଦାନବ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆସିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୟ ଦାନବ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆସିଥାଏ। ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବଗଣଙ୍କର ଏବଂ ମୟ ଦାନବ ଅସୁରଗଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତ ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ୍ତୁକାର, ଆଉ ମୟ ଦାନବ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବା ଅସୁରମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାସ୍ତୁକାର। ଭାରତରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟକ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାରା ଏକ ସଙ୍ଗେ ବିକଶିତ ତଥା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯେତେ ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ମୟ ଦାନବଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଶୈଳୀ ସେ ଆକାରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଯେତେ ବି ଅଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାଗ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲେ ତମେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉତ୍ତର ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। କ୍ରମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମୟ ଦାନବଙ୍କ ଆଉ ରଚିତ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଅନେକ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଆଉ ମୟ ଦାନବଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଅଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଘନିଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବେ ବି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷିକ ଗଣନା ଆଧାରରେ ବାସ୍ତୁର ଗଣନା ତଥା ଜ୍ୟୋତିଷର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ଉପରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଲଘୁଶିଳ୍ପ ଜ୍ୟୋତିଷାର ବୋଲି ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର କର୍ତ୍ତା ଶିବରାମ କି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର କର୍ତ୍ତା କି ନା ଶିବରାମ, ସେ କହନ୍ତି ବାସ୍ତୁକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତୁର ବିଭାଗୀକରଣ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ବାସ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଶିବରାମ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବାସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବାସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଯଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଳୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ବାସ୍ତୁ। ତ ଆଳୟ ବସ୍ତୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବାଳୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ଆଦି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟାଳୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୃହ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସିଏ କ'ଣ ରଥ, ଡଙ୍ଗା, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା ସେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ତା ଜୀବନରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଧାର ହେଲା। ପୁଣି ଚିତ୍ର ବାସ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପିକ୍ଚର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚିତ୍ର ବାସ୍ତୁ 3D
3D ଯେତେ ବି ବସ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଚିତ୍ରଭାସ ବାସ୍ତୁ ହେଲା। ଚିତ୍ରଭାସ ବାସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ରଭାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଭାସିତ ହୁଏ, ଯଥା ମାନଚିତ୍ର। ଯଥା ମାନଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ସବୁଜ, ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଳର ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଭୀରତା ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା। ବାସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଆଳୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ରବାସ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଆଳୟ ବସ୍ତୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଦେବାଳୟ, ମନୁଷ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଧାର। ସେମିତି ଚିତ୍ରବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରବାସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିତ୍ରବାସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଭାସ ବାସ୍ତୁ ହେଲା। ତ ବାସ୍ତୁର ଦେବତା କିଏ ନା ବାସ୍ତୁର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ। ତମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବ। ତ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତେଜ, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତେଜ, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନ ତଥା ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ବାସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ଆଉ ଗୃହ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଜନକ, ପାଳକ ତଥା ସଂହାରକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳି ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦରେ ବାଚସ୍ପତି ଦେବତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ବା ବାଚସ୍ପତି ଦେବତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଋଗ୍ବେଦର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା, ସେ ପଞ୍ଚମ ମଣ୍ଡଳରେ ତୃଷ୍ଣା ଦେବଙ୍କ ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟଗଣଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କୋଉଠି? ଋଗ୍ବେଦରେ ପଞ୍ଚମ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଲା। ସେହିଭଳି ଋଗ୍ବେଦର ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଗୃହର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ତ ବାସୁଦେବତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୋଉ ବେଦ? ନା ଋଗ୍ବେଦର ପଞ୍ଚମ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ କ'ଣ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳରେ, ବୁଝିଲା। ତ ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ବା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା? ପୁଣି ଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ବାସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା? ତ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ତ ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତା ବା ବରାହ ମିହିରକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚରକ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ବୃକ୍ଷାରୂପେଦ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ସେ ସମୟରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ତ ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷାରୂପେଦ ବା ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଥିଲା, ସେ ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ବାସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2 ଆଉ 3ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହୋଇଛି, ସେଠିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନିଜ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ତଥା ଅଶୁଭଙ୍କର ପୁରୁଷ ଜାତ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନିଜ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଓ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ପୁରୁଷ ବା ଅଶୁଭଙ୍କର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶିବଙ୍କର ଝାଳ ବା ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ପୃଥିବୀରେ, ସେ ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବୋଲି, ବୁଝିଲ। ଦେବଗଣ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ନା ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ଦେବଗଣ କ'ଣ କଲେ? ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧରି ନେଇ ତଳମୁହାଁ କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭଙ୍କର ବିରାଟ କାୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛି? ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଦେବଗଣ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଧରିକି ତଳମୁହାଁ କରି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କଲେ? ପକାଇଦେଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅପରିଚିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଧରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଅଙ୍ଗର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇଗଲେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ଦେବତାର ଧରିଥିଲେ, ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ଧରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଅଙ୍ଗର ଦେବତା ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦେବମୟ ଅପରିଚିତ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଅପରିଚିତ ଦେବତା ମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, କିଏ ଗୋଟେ
କାଳପୁରୁଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ ରୂପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ଆଖ୍ୟାନଟା ବରାହିମିହିର ତାଙ୍କ ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପୁରାକୃତ ଯୁଗେ ହ୍ୟାସିତ୍ ମହାଦ୍ଭୁତಂ ସମୁତ୍ଥିତಂ ବ୍ୟାପମାନಂ ଶରୀରେଣ सकलं भुवनं ततः तद्दृष्ट्वा विस्मयं देवा गतः सेन्द्रभयावृताः ततस्ते क्रोधसन्तप्ते गृहीत्वा तमुथासुरं विनिक्षिप्तमधोवक्त्रं स्थितास्तथैव ते सुराः तमेव वास्तुपुरुषं ब्रह्मा समभिकल्पयत् बृहस्पति ଏଇଟା କହିଲେ ହେଲା। ତ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା ଯୋଉ ବରାହମିହିର ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହାର ଶ୍ଲୋକ ରୂପ ଏଇଟା ବୃହସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି। ତ ପୁରାକୃତ ଯୁଗେ କୃତ ମାନେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁରୁଷଟିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମହାଅଦ୍ଭୁତ ସମୁତ୍ଥିତମ୍ ଯିଏକି କ'ଣ କରିଛ ବ୍ୟାପମାନମ ଶରୀରେଣମ୍ ସକଲମ ଭୁବନମ୍ ତତଃ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ଶରୀରରେ ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ତିନି ଭୁବନକୁ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ କ'ଣ ତିନି ଭୁବନ କ'ଣ ନା ଭୂଲୋକ ପାତାଳ ଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଏ ତିନି ଭୁବନକୁ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ବିସ୍ମୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେନ୍ଦ୍ରାଭୟାବୃତାଃ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧବଶତଃ କ୍ରୋଧ ସନ୍ତପ୍ତେ ଗୃହୀତ୍ୱା ତମଥାସୁରମ୍ ଦେବଗଣ ସେହି ପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧୋମୁଖ କରି ଚାପିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିକି କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷଟି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନକୁ ତିନି ଲୋକକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତ ଦେବତାମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ସେଇ ପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିକି ପୃଥିବୀରେ ତଳମୁହାଁ କରି ଚାପିଦେଲେ। ସେହି ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ କସ୍ମିନ୍ ସମୟ ସଞ୍ଜାତଃ ଇତି ପ୍ରଶ୍ନଃ ଆଗଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ଏଇ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ କାଳ କ'ଣ କୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ତ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ କାଳ କ'ଣ ଦେଖ କୋଉ ସମୟରେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୋଉ ମାସ ନା ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦଶମୀ ତିଥି କୋଉ ଦିନ ନା ଶନିବାର ଦିନ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବ୍ୟତିପାତ କ'ଣ ଯୋଗରେ ଓ ବିଷ୍ଟିକରଣରେ ଏହି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିପାରିଥିବ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ସେହି ଅଙ୍ଗର ଅଧିପତି ହେଲେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ଜାକି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଦେବତା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେବତା ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଶରୀରରେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ କୋଉ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଦଶମୀ ତିଥି ଶନିବାର ଦିନ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଓ ବିଷ୍ଟିକରଣରେ ଏ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର କାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରି ନେଇଥିଲେ ବୁଝିଲା। ତ ବାସ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ପୃଥିବୀରେ ଜାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ତ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ନା ଚରାଚରମିଦଂ ସର୍ବଂ ତୟା ସୃଷ୍ଟ ଜଗଦ୍ଗୁରୋ ବିନାପରାଧେନ ଚ ମାଂ ପୀଡ଼ୟନ୍ତି ସୁରାକତଃ। ଚରାଚରମିଦଂ ସର୍ବଂ ତୟା ସୃଷ୍ଟ ଜଗଦ୍ଗୁରୋ ବିନାପରାଧେନ ଚ ମାଂ ପୀଡ଼ୟନ୍ତି ସୁରାକତଃ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୟାନିଧି ଯେଉଁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବାସ୍ତୁବିତ୍। ସେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲା ଚରାଚର ମିଦଂ ସର୍ବମ୍ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ତୟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ହେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା এই ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ତମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା। ବିନା ଅପରାଧେନ ଚ ମାମ୍ କିନ୍ତୁ ବିନା ଅପରାଧରେ ମାମ୍ ମାନେ ମୋତେ ସୁରାହା କଥମ କାହିଁକି ପୀଡ଼ୟନ୍ତି
ହେ ହେ ଚରାଚର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା, এই ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଅପରାଧରେ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ବ୍ରହ୍ମାକୁ। ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ଧରିକି ପୃଥିବୀରେ ଜାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେ ସହି ନ ପାରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ଚରାଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚରାଚର ସହିତ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତର ଗୁରୁ ଓ ପିତାମହ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ବିନା ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ଦେବତାମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଦୟା ହେଲା। ଏପରି ଯେଉଁ କରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଲେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ? ଦେଖିବା। ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷର କ'ଣ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଏହି ଆଦେଶ କଲେ କି, ହେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ ଗ୍ରାମ, ନଗର, ପୁର, ପଲ୍ଲୀ, ଦୁର୍ଗ, ଭବନ, ବାମ୍ଫି, କୂପ, ତଡ଼ାଗ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ଗୃହ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ନୂତନ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ସେ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ହିଁ ପୂଜା ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ନଗରର, କୌଣସି ପୁରର, କୌଣସି ପଲ୍ଲୀର, କୌଣସି ଦୁର୍ଗ, ଭବନ, ବାମ୍ଫି, କୂପ, ତଡ଼ାଗ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା କୌଣସି ନୂତନ ଭାବରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ପୂଜା ନ କରି ଗର୍ବ ବହି ସେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ମୁଁ ଏମିତି, ଏଇଟା ସବୁ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଏପରି ଭାବି ଯେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଚ୍ୟୁତ ହେବ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ, ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ, ସେ ଗରିବ ହେଇଯିବ, ନା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାର ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେ ଯାହା ସବୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୁମ କୋପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ କୋପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କରାଯାଏ? ଘରରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଅଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ପରିବାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆୟାତି, କସ୍ମିନ୍ ସମୟ ବାସ୍ତୁମ୍ କରଣୀୟ? କସ୍ମିନ୍ ସମୟ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରଣୀୟ? ତ କେଉଁ ସମୟରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ନା? ତ ଉଚ୍ୟତେ ଚତ୍ ବ୍ରତେ ବନ୍ଧେ ବିବାहे च तथैव च महोत्सवे जीर्णोद्धारे तथा शल्य न्यासे चैव विशेषतः द्वाराभिवर्तने चैव तथा गृहप्रवेशने संवात्सरिक यज्ञादौ तथा पुत्रस्य जन्मनि। तो प्रश्न ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେ कस्मिन् समये वास्तु पुरुषस्य आराधना करणीयं, तर्हि तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एवम् आयाति। କୋଉ ସମୟରେ କରିବା କଥା ନା ବ୍ରତ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ରତ କରାଯାଏ, କୌଣସି ବ୍ରତ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବରୁ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଆଉ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା, ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର, କୌଣସି ଆମେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗୃହ ହେଲା, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ତାହାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାପିଂ କରୁ, ଖୁଣ୍ଟି ମାରିବା ସମୟରେ ତଥା ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଗୃହର ସମ୍ବତ୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ଯେଉଁ ବର୍ଷକ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଯେଉଁ ଗୃହର ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ତଥା ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଆଦିରେ ତଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘରରେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କଲେ ସକଳ ଅରିଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାର କଥା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମ ଘରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରି ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ।
ସେ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଗୃହର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ତ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆୟାତି କଥମ ଜାनीମଃ अस्माकं ଗୃହେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ अस्ति ଇତି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଘରରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନାଇଁ କି ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବା କୌଣସି କୌଣସି ସିମ୍ବଲ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଘରରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା। ତର୍ହି ଉଚ୍ୟତେ किं व्रजाग्नि दूषिते भग्न सर्पचाण्डालवेष्टिते उलुको वसते सप्तरात्रिषु काकरोदिते मृगाधिवासते रात्रौ कुमारजारादिविद्यते वारणास्वादिविरुते स्त्रीणां युद्धाविदूषिते कपोतकवासदृष्टे मधुनां निरदूषिते अनिश्चय वै महापापै दूषिते शान्तिमाचरेत्। तो यही सब लक्षण देखादेले आमे जानिजिबा जे आम गृहरे वास्तु दोष अछि ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଗୃହରେ ଯଦି ବଜ୍ର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୁଏ, ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ ବା ଆଖପାଖ ଗୃହରେ ଯଦି କାହା ଘରରେ ଯଦି ବଜ୍ର ଅଗ୍ନି କ'ଣ ହୋଇଛି, ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁଳି ମାରି ଦେଇଛି କାହାର ଘରକୁ ହେଲା। ଯଦି ବର୍ଷା ମାସରେ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ତାର ସେ ବଜ୍ରଟା କାହା ଘରରେ ଯଦି ବାଜିଛି ବା କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଅଗ୍ନି ଜଳି ଯାଇଛି ହେଲା ସେ ବଜ୍ର ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ କଥା ଯଦି ଆକାଶର ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ଗୃହରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୃହ ଜଳି ହିଁ ଯିବ। ନତୁବା ସର୍ପ ଚାଣ୍ଡାଳ ବାସ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାପ ରହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାଣ୍ଡାଳ ବାସ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ପ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଘରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ତା ଛଡ଼ା ଉଲୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଚା ରାବ ଦିଏ। ଯଦି ଉଲୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ପେଚା, ରାତିରେ ଯଦି ପେଚା ରାବ ଦେଉଛି, ଆଉ ସପ୍ତରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାକ ଅନବରତ ରାବ ଦିଏ, ଆଉ କା ଯେଉଁ କରେ ସେଇ କାକଟି ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ରାବ କରିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ଗୋଟେ ରାତି ନୁହେଁ 7 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ'ଣ କାକ ରାବ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ନା ରାତ୍ରିରେ ପଶୁଗଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମ ଘରରେ ଯଦି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶୁମାନେ ଆସିକି ବାସ କରନ୍ତି, କୁକୁର ହେଲା, ବିଲେଇ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ ରାତିରେ ନିବାସ କଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋ ବିରାଡ଼ି ସର୍ବଦା ରାବ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆଉ ବିଲେଇ, ତ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ି ଅଛି ତାର ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଭୟାନକ, ରାତିରେ ଯଦି ସେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏପରି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ କରେ ସିଏ। ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ କୌଣସି ଗାଈ ବାରମ୍ବାର ହମାରଡ଼ି କରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ବିଲେଇ ଅଛି ବିରାଡ଼ି ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରାବ କରୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ, ଆମ ଗୃହରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ଘରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଳହ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବା। କେମିତି ଆମ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଳହ କରିବେ। ଆଉ କୋପତ ବାସ କରେ, ଆଉ ଆମ ଘର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋପତ ବାସ କରେ କିମ୍ବା ମଧୁଫେଣା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ମଧୁଫେଣା ଦେଖାଯାଏ, କେମିତି ମଧୁଫେଣା ଦେଖ ଯେଉଁ ମହୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ହେଲା, ଏଇଟା ସେ ମଧୁଫେଣା। ଯଦି ଏମିତି ମଧୁଫେଣା କେବେ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅ। ଯଦି ଏପରି ମଧୁଫେଣା ଆମ ଘରରେ ହୋଇଛି, ଆମ ଗୃହରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଏପରି ମଧୁଫେଣାଟି ଦେଖାଦେଇଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆମ ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମ ଗୃହରେ ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆମ ଗୃହରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଖାଦେଲେ ସେହି ଗୃହର ଦୋଷ ନିବାରଣ ସକାଶେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ କହିନାଉ ପ୍ରଭୁ, ଏହି କଥା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ବିଧେୟ, ନହେଲେ ଆମ ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ଆମେ କହିନାଉ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଥିଲା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ କେତୋଟି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱକ୍ରମା ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। କ'ଣ
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶକା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 16 ପ୍ରକାର ଗୃହ ଦୋଷ ବା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଏ 16 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଥା କୋଉଠି ସୂଚନା ମିଳେ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶିକା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେଇଠି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ 16ଟି? ଅନ୍ଧକମ୍ ରୁଧିରମ୍ ଚୈବ କୁବ୍ଜମ୍ କାଣମ୍ ବଧୀରକମ୍ ଦିଗ୍ବତ୍ରମ୍ ଚିପିଟମ୍ ଚୈବ ବ୍ୟଙ୍ଗଜମ୍ ମरणମ୍ ତଥା କୁଟିଲମ୍ କୁବ୍ଜକମ୍ ଚୈବ ସୁପ୍ତମ୍ ଚ ଶଙ୍ଖପାଲକମ୍ ବିଘଟ ବିଘଟମ୍ ଚ କଥାରକମ୍ କୈଙ୍କରମ୍ ଷୋଡ଼ଶ ସ୍ମୃତମ୍। এই 16 ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଥା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ରୁଧିରକ, କୁବ୍ଜ, କାଣ, ବଧିରକ, ଦିଗ୍ବକ୍ତ୍ର, ଚିପିଟ, ବ୍ୟଙ୍ଗଜ, ମରଣ, କୁଟିଳ, କୁବ୍ଜକ, ସୁପ୍ତ, ଶଙ୍ଖପାଳକ, ବିଘଟ, କଥାକର ଏବଂ କୈଙ୍କର ନାମକ 16 ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଥା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ତ ଅନ୍ଧକ କ'ଣ, ବଧିରକ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଅନ୍ଧକ ଦୋଷ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଗୃହରେ ଅନ୍ଧକ ଦୋଷ ଅଛି? ଅନ୍ଧକ ଦୋଷ ଥିବା ବା ଅନ୍ଧକ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଘରେ ଝରକା ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରରେ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ଝରକା ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ କବାଟ କରିଛ, ଝରକା ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ, ସେଇ ଗୃହରେ ଅନ୍ଧକ ନାମକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରୁହେ। ରୁଧିରକ କ'ଣ ନା ରୁଧିରକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଘରେ ସାନ ବଡ଼ କବାଟ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ କବାଟ ଘରରେ ହେଲା ଗୋଟିଏ କବାଟ ଛୋଟ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟ ବଡ଼ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟ ଛୋଟ ଥିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ କବାଟ ବଡ଼ ଥିବ। ଏପରି ଯଦି ଛୋଟ ବଡ଼ କବାଟ ରହିଲା ତାହେଲେ ରୁଧିରକ ନାମକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଆମ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ ହେଉଛି କୁବ୍ଜକ ଦୋଷ। କୁବ୍ଜକ କ'ଣ ନା କୁବ୍ଜକ ଦୋଷ ଘରେ ଛୋଟ କବାଟ ସବୁ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର କୁବ୍ଜକ ନାମକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ସେଇ ଘରରେ ଛୋଟ କବାଟ ରୁହେ। ଏଠି ଛୋଟ ଯେଉଁ ଛୋଟରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଗଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଘରରେ ଛୋଟ କବାଟ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁବ୍ଜକ ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ ହେଉଛି ଦିଗ୍ବକ୍ତ୍ର ଦୋଷ। କ'ଣ ନା ଦିଗ୍ବକ୍ତ ଦୋଷରେ ସାନ ବଡ଼ ଝରକା ସବୁ ଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ସାନ ବଡ଼ କବାଟ କଥା କୁହାଗଲା, ସେମିତି ଝରକାର ସାଇଜ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠିରେ ବଡ଼ ରୁହେ, କେଉଁଠିରେ ଛୋଟ ଯଦି ରୁହେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ବକ୍ତ୍ର ନାମକ ଦୋଷ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖପାଳକ ଦୋଷ। ଶଙ୍ଖପାଳକ ଦୋଷ ଘରେ ଖୁଣ୍ଟ ନଥାଏ, କୌଣସି ପିଲର ହିଁ ନଥାଏ। ସେଇ ଘରରେ ଯେଉଁ ଘରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲର ହିଁ ନଥାଏ ହେଲା ବା କୌଣସି କଲମ ହିଁ ନଥାଏ, ସେଇ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖପାଳକ ନାମକ ଦୋଷ ହୁଏ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଧିରକ ଦୋଷ। ବଧିରକ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଘରେ ଯେଉଁ କବାଟ ଥାଏ ସେ କବାଟ ଉପରେ ଆଟୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଲେଣ୍ଟର ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର କବାଟ, ଆଉ ସେ କବାଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଣ୍ଟର ରହିବା କଥା ସେ ଲେଣ୍ଟର ହିଁ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ଯାହାର ନାଁ ହେବ ବଧିରକ। ଏପରି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ଯେଉଁ 16 ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଲା ସେ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଥା କୁହାଗଲା। ତ ତମେ ଜାଣିନିଅ ଯେ ତମେ ଦେଖ ତମ ଘରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହୁଛି ହେଲା। ଏସବୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ, ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏହାର କୁଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କୁଫଳ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଠାରେ ତାର କୁଫଳ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅନ୍ଧକେ ରୋଗ ମତୁଳମ୍ ରୁଧିରେ ଅତିସାରଜ ଭୟମ୍ କୁବ୍ଜେ କୁଷ୍ଠାଦି ରୋଗ ସ୍ୟାତ୍ କାଶେ ଅନ୍ଧତ୍ୱം ପ୍ରଜାୟତେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦ୍ୱାରେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ମରଣମ୍ ବା ପ୍ରଜାୟତେ ଦିଗ୍ବକ୍ତ୍ରେ ଗର୍ଭନାଶ ସ୍ୟାତ୍ ଚିପିଟେ ନିଜ ସଂଗତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଲା 16 ପ୍ରକାର, ତ ସେ ମୁଖ୍ୟ କେତେଟି ଦୋଷ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କୁଫଳ ମିଳିବ ଦେଖିବା। ଅନ୍ଧକେ ରୋଗ ମତୁଳମ୍, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକ ଦୋଷ ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ଧକ ଦୋଷ ଯେଉଁ ଘରରେ ରୁହେ ସେଠାରେ ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଗୃହୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିବେ। ଆଜି ଜଣେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିବ, ପୁଣି ସେ ଠିକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି ରୋଗ। ତ ତମେ ଜାଣିବ ଯଦି ଯେଉଁ ଘରରେ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଘରରେ ଅନ୍ଧକ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ରୁଧିରେ ଅତିସାରଜ ଭୟମ୍, ରୁଧିର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଗୃହ ରହିଲା ସେଇ ଗୃହରେ
ଅତିସାର ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଭୟ ରୁହେ। ଅତିସାର ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ରୋଗର ଭୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କୁବ୍ଜେ କୁଷ୍ଠ ଆଦି ରୋଗ ସ୍ୟାତ୍, ଆଉ ଯୋଉ କୁବ୍ଜ ଦୋଷ ଯୋଉ ରହିଲା, ସେଇ ଦୋଷ ଥିବା ଗୃହର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ କାଶେ ଅନ୍ଧତ୍ୱം ପ୍ରଜାୟତେ, ବା ଯୋଉ କାଣ ଦୋଷ ରହିଲା, ସେ କାଣ ଦୋଷ ତାର ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଇ ଦୋଷ ଥିବା ଗୃହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ଥାଏ। ସେ ଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଅନ୍ଧତ୍ୱ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପୃଥ୍ୱୀ ଦ୍ୱାରେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ମରଣଂ ବା ପ୍ରଜାୟତେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଦୋଷ ରହିଲା, ସେ ଦୋଷରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଦ୍ୱାର ଦୋଷ ଥିବା ଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ମରଣରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର ହେଲା ଦୋଷ। ସବୁବେଳେ ତ ଦୁଃଖ ରହିବି ତା ସହିତ ମରଣଂ ବା ପ୍ରଜାୟତେ ପୁଣି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମରଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଦିଗ୍ବକ୍ତ୍ରେ ଗର୍ଭନାଶଃ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିଗ୍ବକ୍ତ୍ର ଦୋଷ ରହିଲା ସେଥିରେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଆମର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଦିଗ୍ବକ୍ତ୍ରରେ ହେଲା। ଆଉ ସ୍ୟାତ୍ ଚିପିଟେ ନିଚ ସଙ୍ଗତି, ଆଉ ଯୋଉ ଚିପିଟ ଦୋଷ ରହିଲା ସେ ଦୋଷରେ ହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଲୋକ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚିପିଟକ ଦୋଷ ଥାଏ, ଆମେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଲା ତାର ଫଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବା ଯେକୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି ଆମେ ତାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାର ଫଳ ଏ କୁଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତାର ନିରାକରଣ କେମିତି କରିବା ନା ଭଗବାନ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନା। ତ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ଆମେ ତ ଯୋଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ତାକୁ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ନା। ତ ତାର ଆମେ ଉପାୟ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏ ଦୋଷରୁ ଆମକୁ କଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। କାହାର ପୂଜା? ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର। ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜନ, ତ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ବା ସହର ବସାଇବା ବେଳେ ବା ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କାଳରେ 64 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। କଣ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ କହୁଛି ଯେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁଙ୍କୁ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା, ସେଇ କଥା କୋଉଠି ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ। କଣ ମିଳୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ବା କୌଣସି ସହର ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କାଳରେ ଆମେ 64 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। ଯେକୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ 1 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। ଆଉ ପୁରୁଣା ଘରର ନବକଳେବର ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ରିନୋଭେସନ କରୁଛେ, ନୂତନ ଭାବରେ ତାକୁ କଲର କରିକି ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ନା 49 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଥବା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ସେ ସମୟରେ 100 ପଦ ବା 100 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୂପ, ଜଳାଶୟ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ 96 ବା 96 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବିଧେୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କଣ? ଏଇଟା ସେ ମନ୍ତ୍ର। କଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି? ବାସ୍ତୁଦେବ ନମସ୍ତୁସ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଭିରତ ପ୍ରଭୋ ମଦ୍ଗୃହଂ ଧନ ଧାନ୍ୟେନ ସମୃଦ୍ଧଂ କୁରୁ ସର୍ବଦା। ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କଣ ବୋଲି ନା ବାସ୍ତୁଦେବ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଭିରତ ପ୍ରଭୋ ମଦ୍ଗୃହଂ ଧନ ଧାନ୍ୟେନ ସମୃଦ୍ଧଂ କୁରୁ ସର୍ବଦା। ହେ ବାସ୍ତୁଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ
ନା ମତ୍ ଗୃହେ, ମତ୍ ମାନେ ମୋର ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷାୟ କପିଳାୟ ଚ ପୃଥ୍ୱୀଧରାୟ ଦେବାୟ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷାୟ ଚ। এই ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାସ୍ତୁଦେବକୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ? ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷାୟ କପିଳାୟ ଚ ପୃଥ୍ୱୀଧରାୟ ଦେବାୟ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷାୟ ଚ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବା ବାସ୍ତୁଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେ ତମେ କ'ଣ କର, ଆମର ଗୃହର ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ତ ବାସ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେ ବାସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହୁଛି ଆମ ଗୃହରେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସରଳ ବିଧି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହୁ ଆମ ଗୃହରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ବିଧି ଆଉ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ବିଧି ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କେଉଁ ବାସ୍ତୁବିଧ କଥା ବି ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ମାନିକି ତମେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକଳ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ବି 16 ପ୍ରକାର ହେଲା, କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ମହୁ ଫେଣା କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଗଲା, ତାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପାୟ। ଏଇଟା କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ର, ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ ତମ୍ବା ପଟାରେ ତିଆରି କର ହେଲା। ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ହେଲେ, ତମ ପାଇଁ ଯଦି କରୁଛ, ନିଜ ଗୃହ ପାଇଁ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧିଟା ଅଛି ଏଇଟା ତମେ ଯଦି କରୁଛ ନିଜ ଗୃହ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାର ଫଳ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା କ'ଣ ନେଇଯିବ, ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପତ୍ର, ତମ୍ବା ପାତ୍ରି ନେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ, ତମ୍ବା ପତ୍ର ତମକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଲେଖନୀ ନେଇକି ତମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କାଟିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଲ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କାଟିବ, ହେଇଗଲା। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ, ଆଉ ମଝିରେ ରହିବ ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଓମ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଯୋଗିନଃ କାମଦା ମୁଖ୍ୟଦମ୍ ଚୈବ ଓମ୍କାରାୟ ନମୋ ନମଃ ହେଲା। ଏଇ ଓମ୍କାର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଣବ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ରଖିବ। ତାପରେ ଓମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ଓମ୍, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଓମ୍ ନମୋ, 2 ନମ୍ବର ମୋ ରହିବ, ନମୋ, ଏଇଠି ରହିବ ଭଗ ଭ, ତାପରେ ଗ, ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ବ, 6 ବତେ ବାସ୍ତୁ ହେଲା, 7 ନମ୍ବର ବାସ୍ତୁ, 9 ନମ୍ବର ଦେବ, 10 ନମ୍ବର ବ, ତାୟଇ, 11 ନମ୍ବରରେ ତା, 12 ନମ୍ବର ଏଇ। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ର ତମେ ନିଜ ହାତରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ହେଲା। ଯିଏ ପୂଜା କରିବ, ତମର ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଥିବେ, ତମର ଗୃହର ମୁଖିଆ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏପରି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ର ସିଏ ନିଜ ହାତରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଏ ତମ୍ବା ପଟାରେ ତିଆରି କର। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ହାତେ ଗଭୀର ଏକ ଖାଲ ଘରର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ନୈಋତ କୋଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଏକ ହାତ ଭିତରକୁ ଖୋଳି ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କର। ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ରହିଲା, ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ କୋଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଦିଗ ହେଲା। ତ ଗୃହର ଏଇ କୋଣରେ, ତମ ଗୃହ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ହାତ ଖୋଳ, ଗାତ ଖୋଳିବ, ଗୋଟିଏ ହାତ, ତମର ଯେଉଁ ହାତ ହେବ ଗୋଟିଏ ହାତ ଖାଲ ଖୋଳିକି ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ଏ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବ। ଘର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଉ ହେଲା, ପୋତି ଦେଇ, ଅଥବା ଘର ତିଆରି ଯଦି ସରିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ ସେହି କୋଣରେ ଥାପି ଦେଇ ଘର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ, ହାତେ ଖୋଳିକି ବାସ୍ତୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକି ସେଇଠି
ସ୍ଥାପନା କରିକି ମାଟି ପୋତି ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କର। ସେ ଯାହା ଦୋଷ ହେବ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଇକ୍ୱାଲ କରିଦେବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଏଫେକ୍ଟ ତୁମ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାହେଲେ ତାର ବି ଉପାୟ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା। ଘର ଭିତରେ ସେହି କୋଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଅଛି ଏଇ କୋଣରେ ଥାପି ଦେବ, ସ୍ଥାପନା କରିବ ତାହାକୁ ବାସ୍ତୁଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକି। ଆଉ ଘରର ଶୁଭ ଦିନ ଅଥବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମ ରହିଥିବ ସେହି ଦିନ, ପ୍ରବେଶ ଦିନର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘରର ଜନ୍ମଦିନ ଭାବି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କଲେ ମହାବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କହିଦେଲେ ସିଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଗୋଟିଏ ହାତ କୋଡ଼ିକି ସେଇଠି ସେ ବାସ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିକି ତୁମେ ସ୍ଥାପନା କରି ମାଟି ପୋତି ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛ, ଏଇ ଉପାୟ କରିନାଅ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଅଛି ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ତାହାକୁ ସେ ବାସ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବ ଆଉ ପୂଜା କରିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ, ସେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଦିନକୁ ତୁମେ ଗୃହର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଭାବିକି ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ବାସ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମର ଗୃହରେ ଥିବା ଯେତେ ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ବା ତା କାରଣରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେତେ ବି କ'ଣ କୁଫଳ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା, ସବୁ କିଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ, ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧି ହେଲା, ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ବିଧି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଇଥିବ, ଆଶା କରୁ ଜାଣିଯାଇଥିବ ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା କରିନପାରିଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କର, ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ବିଧି କର, ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିକି ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବହୁତ କିଛି ଲାଗିବ ହେଲା। ସେ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପୂଜାର କ୍ରମ କ'ଣ, କେମିତି ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶ ଜୋରିଆ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ଜାଣିଛ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ରଚୟିତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ ରୁହେ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ବହୁତ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ତୁ ଭୂ ପରିଘର ପ୍ରକରଣରେ ନିଆଯାଇଛି ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକରର। ତ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ପୂଜାକ୍ରମ ଏଇଭଳି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ଯେ କାହା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପୂଜାରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଠ କରାଯାଏ, ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ। କେମିତି? ଓମ୍ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ 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 ଅଚ୍ଛ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରୁଷସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପର୍ବତ ରାଜ୍ୟ, ଏପରି ଭାବରେ ସେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ କରାଯିବ ଯେ ମୁଁ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରିବି ବୋଲି। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ହେବ ଗଣେଶ ଅମ୍ବିକା ପୂଜନମ୍, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆଉ ମାତା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କଳସସ୍ୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ର ସମାଶ୍ରିତଃ ପୁକ୍ଷେ ତୁ ସାଗର ସର୍ବେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ବସୁନ୍ଧରା, ଏପରି ଭାବରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେବ। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣ୍ୟାହ ବାଚନ ହେବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ମାତୃକା ପୂଜନ ହେବ। ତାପରେ ବସୁଧାରା ପୂଜନ ହେବ। 8 ନମ୍ବରରେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। 9 ନମ୍ବରରେ ନନ୍ଦୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ। 10 ନମ୍ବରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ହୋତାଦିଙ୍କର ବରଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବରଣ କରାଯାଏ। 11 ନମ୍ବରରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 12 ନମ୍ବରରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଓ ପୂଜନ ହେବ। 13 ନମ୍ବରରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଲ ସ୍ଥାପନ ହେବ। 14 ନମ୍ବରରେ କିଲ ଉପରେ ବଳିଦାନ ବା ମାସ, ବିରି, ଦହି ଆଦିର ଦାନ କରାଯିବ। ତାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବାସ୍ତୁ ବେଦୀ ଉପରେ ରେଖା ପୂଜନ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଶିଖି ଆଦି ବସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ 45 ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରାଯିବ। 17 ନମ୍ବରରେ ଦିକ୍ପାଲଙ୍କର ପୂଜନ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କଳସରେ ବିରାଜିତ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତିମାର ପୂଜନ ହେବ। ତାପରେ କୁଶକଣ୍ଡିକାରେ ଇହ ଇତି ଇତ୍ୟାଦି 6ଟି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ହେବ ଆଦି ଭୋଗ ହୋମ ହେବ। ଆଦି ଭୋଗ ହୋମ କେମିତି, ଅଗ୍ନିମିନ୍ଦ୍ର ଆଦି 6ଟି ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 21 ନମ୍ବରରେ ଗ୍ରହ ହୋମ ହେବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 22 ନମ୍ବରରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜନର ସଂକଳ୍ପ ହେବ। 23 ନମ୍ବରରେ ଶିଖା ଆଦି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ହୋମ ହେବ। 24ରେ ଚରକା ଆଦି ହୋମ ହେବ। 25ରେ ବାସ୍ତୋଷ୍ଠତେ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରରେ
5ଟି ବିଲ୍ୱ ଦଳର ହୋମ ହେବ। 26 ନମ୍ବରରେ 30ଟା କୃତାମନ୍ତ୍ରରେ 9ଟି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 27 ନମ୍ବରରେ ସାକ୍ଷାଦିଙ୍କୁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 28 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ଚରକାଦିଙ୍କୁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ 29 ନମ୍ବରରେ ଚରକାଦି 4 ଗୋଟି ପୂଜନ ହେବ। 30 ନମ୍ବରରେ ସ୍କନ୍ଧାଦି ପୂଜନ କରାଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ ନା 30 ନମ୍ବରରେ ସ୍କନ୍ଧାଦି ପୂଜନ କଥା କୁହାଗଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ପୂଜନ ବିଧି ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା 31ରେ ସାର୍ବଭୌମିକ ବଳି, ବାସ୍ତୁଚକ୍ର ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀ ପୂଜା, ତ୍ରିସୂତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ବେଷ୍ଟନ, ଦୁଗ୍ଧ ଜଳ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ ହେବ। 35ରେ ଲଗ୍ନ ଦୋଷ ନିବାରଣାର୍ଥେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦୀପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଯେଉଁ କ୍ରତା ଅଛି ହାତରେ ଦୀପ ଧରିକି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତା ସହିତ ଚୁଲିରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ପୂଜନ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ପାକ କରୁଥେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଭୋଜନ ପାକ କରି ଖାଉ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ପୂଜନ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସମ୍ବାର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ପୂଜନ ହେବ। ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ବରୁଣଙ୍କର ପୂଜନ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୂଅ ଅଛି, କୂପ ଅଛି, କୌଣସି ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯିବ। 40 ନମ୍ବରରେ ଶୁଭଭାଙ୍ଗର ପୂଜନ, ଶୁଭ ଗାଙ୍ଗର ପୂଜନ ହେବ। 41ରେ ରୁଦ୍ର ପୀଠର ପୂଜନ ହେବ। ତାପରେ ଶଯ୍ୟାରେ କାମଦେବଙ୍କର ପୂଜନ ହେବ। ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଆମେ ଶୟନ କରିଥାଉ ସେ ଶଯ୍ୟାରେ କାମଦେବଙ୍କର ପୂଜନ ହେବ। ତାପରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜନ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯିବ, ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତାପରେ ପଶୁ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁପତିଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରରେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଶୁପତିଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ତାହେଲେ ପଶୁପତି କିଏ ନା ମହାଦେବ। ଆଉ 45 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ଈଶାନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଜାନୁମାତ୍ରା ଗର୍ଭରେ ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ବଧୂ କ୍ଷେପଣ ହେବ। କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ରଥ ପୂଜା ହେଲା, ପୂଜା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଜଳ ପୂରଣ ହେବ। ମାଟି ବେଡ଼ିରେ ସପ୍ତ ଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଦୁଗ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଲାଜା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଖଇ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ ପୂଜିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତା ସହିତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗନ୍ଧାଦି ଦ୍ୱାରା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜନ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ତାପରେ ମାଟି ପେଡ଼ିରେ ଘଉଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ମାଟିରେ ଗର୍ଭ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତାହା ଉପରେ ଗୋମୟ ଆଦି ଲେପନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଖାଲ କୋଡ଼ା ଯାଇଥିବ ତା ଉପରେ ସବୁକିଛି ପୂରଣ କଲା ପରେ ଗୋମୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ଗୋବର, ଗାଈ ଗୋବରର ଲେପ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋମ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ସଂସ୍ରବ ପ୍ରାଶନ ହେବ। ତାପରେ ମାର୍ଜନ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣପତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ବି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦାନ ଯଦି କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଫଳଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୂୟସୀ ସଂକଳ୍ପ ହେବ। ଆଉ 60 ନମ୍ବରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ 61 ନମ୍ବରରେ ସପରିବାର ଯଜମାନର ଅଭିଷେକ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ତାପରେ ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ସେ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ ତିଲକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜାର ବିଧି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବହୁତ ବିଶଦ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖ କିପରି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଏପରି ଭାବରେ ତମେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କ'ଣ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦିଙ୍କୁ ବରଣ କରିକି, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବାସ୍ତୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଉପାୟ କରିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆମ ସିଲାବସରେ ଯାହା ଲାଗିଛି କ'ଣ ସେ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ପୁସ୍ତକ। ସେ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ପୁସ୍ତକ କ'ଣ, ତାର ରଚୟିତା କିଏ, ବିଷୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକରରେ ଥିବା ଭୂପରିଗ୍ରହ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଭୂପରିଗ୍ରହ ପ୍ରକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସହ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବୁଝିଲା। ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ପୁଣି ଯେ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଯେଉଁ ବହିଟା ଅଛି ସେ ପୁସ୍ତକର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାର ରଚୟିତା କିଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ରହିଲା, ଏ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ତ ପଣ୍ଡିତ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜଣେ ବନାରସୀ ବାଲା, ବନାରସ ପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ନାମକ ଏ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଆଉ ସେ
ଏ କୋଉ ଏରିଆର ନା ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବନାରସର ଅଧିବାସୀ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି। କୋଉଠିର ଅଧିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ବିନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ? ନା ବନାରସର। ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରୁଥିଲେ, ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଟିଚର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା? ହବି ଥିଲା ସେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆଉ ଆକଳନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ତା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ଯେକୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିଜନ୍ ନିଏ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଲାଇଫରେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୃହ ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ତା ହୋଲ୍ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିଜନ୍ ନିଏ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିବାହ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ, ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ବାଛେ ବା ନିଜ ଗୃହିଣୀକୁ ବାଛେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିଜନ୍ ନିଏ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଲାଇଫ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିଜନ୍। ଗୃହିଣୀ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି? ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବା ନିର୍ବାଚନ କରିଥାଉ, ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ତିଆରି କରିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବା ଘର କିଣିବା, ନୂତନ ଭାବରେ ବନାଇବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୃହକୁ କିଣାକୁଣି କରିବା, ସେ ସମୟରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗୃହଟି ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ରୁହେ ନାହିଁ, ଆମର ପୁରୁଷ ଧରି ଆମର ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କାମରେ ଆସେ। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ସେ ଗୃହଟି ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆମର ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୃହରେ ହିଁ ବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ସେ ଗୃହ ଯେମିତି କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ କୃତି ରହିଲା କ'ଣ? ବିନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଏକ ବାସ୍ତୁ ସଂକଳନ ମାତ୍ର, ଏହା ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ କିଛି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରୁ ନେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିକି ତାର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର, ସେ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିକରି ଏହାକୁ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସମ୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଯଥା ସେ କ'ଣ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତୁ ରାଜବଲ୍ଲଭ ଅଛି, ବୃହତ୍ ଦୈବ ରଞ୍ଜନ, ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ, ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାବଳୀ, ଜ୍ୟୋତି ନିବନ୍ଧ, ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନମାଳା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଣପତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ ଉପଜୀବ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ସଂକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଭାଜନ, ଏ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, କେତେଟି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରକରଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 12 ଗୋଟି ପ୍ରକରଣ ସନ୍ନିବେଷ୍ଟିତ। ଏଠିରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ପ୍ରକରଣ ଅଛି? ନା 12 ଗୋଟି। ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାଳରେ ଏବଂ ପରେ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେସବୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା, ଯାହା ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ପୁସ୍ତକ ରହିଲା, ସେଥିରେ ସିଏ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଅଛି, ତାର 12ଟା ପ୍ରକରଣ ଅଛି। ତ ସେ ପ୍ରକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ବହି ଅଛି ଏପରି ଦେଖାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ବିନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର। ବୁଝିଲା? ତ 12ଟି ପ୍ରକରଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକରଣ ହେଉଛି ଭୂ ପରିଗ୍ରହ ପ୍ରକରଣ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସିଲାବସରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଭୂ ପରିଗ୍ରହ ପ୍ରକରଣ, ଏହି ପ୍ରକରଣରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସହ, ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭୂମିର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଭୂମି କେତେ ପ୍ରକାର, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଭୂମି, ଗ୍ରାମ ବାସ ବିଚାର, ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ରାମ କେମିତି ବାସ କରିବା, ଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଭୂମିକୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଶଲ୍ୟ ଦୋଷ ତଥା ଶଲ୍ୟ ଦୋଷ ନିବାରଣ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା?
ପ୍ରଥମ ପ୍ରକରଣ ଭୂପରିଗ୍ରହ ପ୍ରକରଣରେ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକରଣ ରହୁଛି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରକରଣ ହେଉଛି ଦିଶୋଧନ ପ୍ରକରଣ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରକରଣର ନାଁ ହେଉଛି ଶଲ୍ୟୋଦ୍ଧାର ପ୍ରକରଣ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରକରଣର ନାଁ ହେଉଛି ମେଳାପକ ପ୍ରକରଣ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରକରଣର ନାଁ ହେଉଛି ଆୟାଦ୍ୟାନୟନ ପ୍ରକରଣ। ତାପରେ ଗୃହୋପକରଣ ପ୍ରକରଣ, ଇଷ୍ଟିକା ପ୍ରକରଣ, ଦ୍ୱାର ପ୍ରକରଣ, ଗୃହାରମ୍ଭ ପ୍ରକରଣ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକରଣ, ପରିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକରଣ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ କ'ଣ ରହିଲା ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଯେଉଁ ରହିଲା ତାହାର 12ଟା ପ୍ରକରଣର ନାମକରଣ କରାଗଲା। ବୁଝିଲ? ତ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରହିବା। ଖାଲିଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲା? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।